जय श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण जय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय श्रीमन्नारायण नारायण 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 जय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय श्रीमन्नारायण नारायण जय श्रीमन्नारायण 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 हरि अंतराय तिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्य वैभवं तं नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः नारायणसमारम्भां व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यद्यद्विरदवक्त्राद्याः आदिशद्याः परश्यतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम्
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नारायणं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः शङ्कराचार्यस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया अनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेः बकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् ॐ भगवन्नारायणाभिमतानुरूपस्वरूपरूपगुणविभव ऐश्वर्यशीलादि अनवधिकातिशय असङ्ख्येयकल्याणगुणगणां पद्मवनालयां भगवतीं श्रियं देवीं नित्यानपायिनीं निरवध्यां देवदेवदिव्यमहिषीम् अखिलजगन्मातरम् अस्मन्मातरम् अशरण्यशरण्याम् अनन्यशरणः शरणमहं प्रपद्ये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं वागर्थाविवतं पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् श्रीमत्पयोनिधिनिकेतन चक्रपाणि भोगीन्द्रभोगमणिराजितपुण्यमूर्ते योगीश शाश्वतशरण्य भवाब्धिकोट लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् प्रह्लादमानससरोज विहारभृङ्ग गङ्गातरङ्गधवलाङ्गरमास्थिताङ्ग शृङ्गारसङ्गरकिरीट लसत्वराङ्ग लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः अहो देवस्यर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं शार्ङ्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं करुणापूर्णसुधाब्धे कबलितघनविश्वरूपकिरणावल्या अरुणाचलपरमात्मन् अरुणो भवचित्तकञ्जसुविकासाय श्री अरुणाचलरमणाय नमः। कुम्भे पुनर्वसौ जातं केरळे चोलपट्टणे कौस्तुभांशं धराधीशं कुलशेखरमाश्रये भूयते यस्य नगरे रङ्गयात्रादिने दिने तमहं शिरसा वन्दे राजानं कुलशेखरं। सभाय नमः। శబ్దం వస్తున్నట్టు వేయండి చూడండి. అదన్నాను అదా భగవద్ అనుగ్రహంతో భాగవతోత్తముల యొక్క ఆశీర్వచనాలతో క్షత్రియ సంక్షేమ సమితి వారి యొక్క సౌజన్యంతో గత ఏడాది కాలంగా ఇక్కడ మనం
శనివారాలు చెప్పుకుంటున్నటువంటి భగవద్గీత సత్సంగం ఏదైతుందో అది ఒక ఏడాది రోజులు ముగిపోతున్న తరుణంగా ఈ నెల 29 వైకుంఠ ఏకాదశి నాటికి ఒక ఏడాది కాలం ముగిపోతున్నటువంటి తరుణంలో ఏడాది కాలంగా జరుగుతున్న మన ప్రస్థానం ఇది ఇంకా దివ్యంగా ముందుకు వెళ్ళాలి ఒక రకమైనటువంటి అభిలాషతో ఒక వార్షికోత్సవ రూపంగా ఒక వారం రోజుల పాటు నిజంగా ఒక పక్క అమ్మ ఆండాళ్ళ యొక్క తిరుపావి వ్రతం నడుస్తోంది. ఉండదు గారు ఆండాళ్ళ తిరుపావి వ్రతం నడుస్తోంది పక్క పేర్లలుగా. మన ఇదే సమయంలో మనం కూడా మరొక ఆళ్వార్ అనేటువంటి కులశేఖరుడి యొక్క ఒక విశేష రచనటువంటి ముకుందమాలని వ్యాఖ్యాన సహితంగా చెప్పుకునేటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని ఒక వారం రోజుల పాటు లేదా 8 రోజుల పాటు రోజు కూడా చెప్పుకునే ఒక కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టుకోవడం జరిగింది. నిన్నటి రోజున ఇవాళ 2వ రోజులో ప్రవేశించాం. ఒకసారి నేను వచ్చిన వాళ్ళందరూ వచ్చి ఉంటారు కనుక పునశ్చరణ మళ్ళీ అవసరం లేదు కానీ చెప్పడం అనేది సభా సంప్రదాయం కనుక ఒకసారి మళ్ళీ ఒక చిన్న ఇనిషియేషన్ ఇవ్వాలి. ముకుందమాల స్తోత్రం లేదు భగవంతుని ఆశ్రయించడం స్తోత్రం ఎందుకు భగవంతుని స్తోత్రించాలి? స్తోత్రింపబడవలసిన వాడు భగవంతుడు ఒకటే కదా. ఈ ప్రపంచంలో ఎవరిని స్తుతించి ప్రయోజనం లేదు. స్తుతి అంటే స్తుతింపబడే వరకు వైభవం అంటూ ఉంది తీరా ఒక శాశ్వత వైభవం, ఒక శాశ్వతమైన ప్రకాశం ఉన్నవాడిని స్తుతించాలి కానీ ఇవాళ వెలిగి రేపు ఆరిపోయే వాటిని స్తుతిస్తే స్తుతించిన వాడు నోరు నొప్పి మిగులుతుంది. అందువల్ల స్తుతింపబడవలసిన వాడు భగవంతుడే కనుక స్తుతి స్తోత రణప్రియ విష్ణుదాసనామంలో కనుక భగవంతుడే మన స్థుతికి తగినవాడు. అయితే ఈ స్థుతి వల్ల ఎవరికి ప్రయోజనం? భగవంతుడే ప్రయోజనమే ఉండదు. ఎందుకంటే మనం స్థుతిస్తే కానీ ఆయనకి గడవని దీనస్థితి ఏమీ ఆయనకేమీ లేదు. స్థుతించవలసిన ఆవశ్యకత మనది. కారణం మన వాక్కు, మన ఇంద్రియాలు, మన శరీరం పవిత్రం కావాలి. స్తోత్రం దేనికంటే ముందు తెలియాలి విషయం ఏంటో. చాలా మంది అనుకుంటారు ఆయన పొగిడితే కానీ ఆయన మనకేం ఇవ్వడా అంటారు. స్థుతి అంటే పొగట్ట కాదని కాదు. పొగట్టలో కొన్ని ఒకప్పుడు లేనివి కలుపుతుంటాం మన పని అవ్వడం కోసం. ఇంద్రుడు చంద్రుడు అంటుంటాం వాడి మొహాన్ని చందమామలా ఉందంట. చందమామలా లేదని మనకి తెలుసు, వాళ్ళకి తెలుసు. కానీ అవసరం కొద్దీ మరి తప్పదు. మరి చందమామ పున్నమి చంద్రుడిలా ఉండాలని ముఖం ఉంటుంది. అవకాశం లేదు. చంద్రుడిలా ఎవరి మొహం పున్నమి చంద్రుడిలా ఉండే అవకాశం లేదు. అంటే పున్నమి చంద్రుడిలా ఇంకోటి మొహం ఉండే అవకాశం ఉంటే వాడితో పోలుస్తారు. మళ్ళీ పున్నమి చంద్రుడు ఏడాది ఎందుకు? పున్నమి చంద్రుడి మొహం పున్నమి చంద్రుడికే ఉంటుంది. సరే మనం పోలుస్తుంటాం మన పని అవ్వడం కోసం. మనకే తెలుసు, వాళ్ళకి తెలుసు, సత్యం కాదు కదా. ఇంత పున్నమి చంద్రుడే స్థిరంగా ఉంటాడు. మన్నాడేసరికి మళ్ళీ కళ తగ్గిపోతాం. అందరినీ పోలితే పున్నమి చంద్రుడు కూడా ఒక శాశ్వతమైనటువంటి స్థిరత్వం లేదు ఈ లోకంలో. మరి పరమాత్మలో శాశ్వతమైనటువంటి స్థితి ఉంది. అందువల్ల పరమాత్మను కీర్తించడం వల్ల ఎవరిని కీర్తిస్తే మనం అమాంతం కీర్తిస్తున్న క్షణంలోనే పవిత్రం అవుతాము. వాళ్ళని పుణ్యకీర్తి అంటారు. వాళ్ళే కీర్తింపబడవలసిన వాళ్ళు మన కీర్తికి అర్హులు, మన స్థితికి అర్హులు. వాళ్ళు అంటే ఎవరి యొక్క కీర్తినైతే మనం కీర్తించిన కారణంగా మనం శుద్ధులు అవుతాము. వాడిని పుణ్యశ్లోకులు అంటారు. కష్టపడదు పుణ్యశ్లోకులు. లోకంలో కొంతమంది కీర్తి ఉంటుంది కానీ అది వాడు పాపాలు చేస్తే వాడికి కీర్తి. ఓ రాజకీయ నాయకుడిని పొగడేమనుకోండి, కీర్తి కాదని కాదు కానీ వాడికి ఆ వైభవం రావడానికి వెనకాల్సిన పాపాలు జరిగాయి. అది కీర్తిస్తే వాడు చేసిన పాపాల్లో మనకు పాట అవుతున్నాడు. అదో పాపం. మళ్ళీ ఎవరిని పెడితే వాడిని కీర్తించకూడదు. కీర్తిస్తే మన వాక్కు పాడైపోతుంది. ఎందుకంటే చాలామంది దుర్మార్గులతో మాట్లాడి చాలా చెడ్డ మాటలు మాట్లాడి వాక్కు చాలా అపవిత్రం అయిపోయింది. ఎందుకు వాడికి తెలియట్లేదు కారణం. కనుక ఈ వాక్కుని మాట్లాడకుండా మాట్లాడి వాకును అపవిత్రం చేసుకున్నాం కనుక మాట్లాడవలసిన మాటలు మాట్లాడి వాకును పవిత్రం చేసుకోవాలి. వేరే ఉపాయం లేదు. అందువల్ల పరమాత్మని స్తుతించడం అనేది మనం పవిత్రం కావడానికి ఇదొక్కటి అర్థం కావాలి. పవిత్రమైన వాడికి కానీ భగవత్ ప్రాప్తి ఉండదు. అందువల్ల శుద్ధి, చిత్తశుద్ధి, వాక్ శుద్ధి, అలాగే దేహశుద్ధి ఇవన్నీ జరగాలంటే భగవంతుడి యొక్క
పవిత్ర కీర్తిని తెలిపేటటువంటి నామాలు, అలాగే ఆయన యొక్క వైభవాన్ని తెలిపేటటువంటి లీలలు, ఆయన గుణ వైభవం, లీలా వైభవం, నామ వైభవం, తత్వ వైభవం, ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని భాగవతాది గ్రంథాల ద్వారా, అలాగే అలా పెద్దలు మనకు అందించినటువంటి స్తోత్ర సాహిత్యం ద్వారా వాటి సహాయంతో మనం పరమాత్మను స్థుతిస్తే, స్థుతించిన క్షణంలోనే, నిప్పుని ముట్టుకున్న క్షణంలోనే ఎలా కాలుతుందో నిజంగా ఒక దాని యందు ఒక పెట్టవలసినటువంటి దృష్టి పెట్టి ఆ స్థుతి కనుక చేస్తే వెంటనే పవిత్రం. పవిత్రం మంగళం పరం విష్ణు సహస్రనామాలు విష్ణువుల వారు చెప్పారు. ఎందుకు విష్ణువును స్థుతించాలి? పవిత్రం మంగళం పరం, పరమ మంగళ స్వరూపుడు. మనకి మంగళాలు కలగాలి అంటే మంగళ స్వరూపుడే కీర్తించాలి. అమంగళ స్వరూపాలు కీర్తిస్తే అమంగళమే వస్తుందని. అందువల్ల తెలిసి చేస్తే ఆ చేసిన పనికి చాలా విలువ ఎక్కువ, శక్తి ఎక్కువ. అందువల్ల ఇక్కడ చంద్రశేఖరరావు వారు తెలివి తక్కువవాడు కాబట్టి ముకుందుడు స్మరించడం కాదు, ఇక్కడ స్మరించడం కాదు, చాలా తెలివైన వాడు. కొంచెం లోకాల్లోకి వెళ్తుంది, తెలుస్తుంది, శ్లోకాల్లోకి వెళ్తుంది, చాలా తెలివైన వాడు. భక్తుడు అంటే చేతకాని వాడు భక్తుడు అని కాదు, భక్తుడు చాలా తెలివైన వాడు. అమాయకుడిలా కనిపిస్తాడు. వాడు కనుక వాడు శక్తి కదిలించాడో ప్రపంచమే పూజలు అయిపోతుంది, నటించాడు. భక్తుల శక్తి సామాన్యం. అందువల్ల భక్తులు మనం కలపకూడదు, సాధ్యమని దొరుకుతుంది. అలా ఉంటారు వాళ్ళు. కనుక ఈ మహాత్ముడు కాస్త ముకుందమాల రచనకి ఎందుకు ఆయన రంగం సిద్ధం చేసుకున్నాడు అన్నట్టు రోజున చెప్పుకుంటూ దానికి ఏ విధంగా మన అవసరం ఉంది. ముకుందమాల స్తోత్రం వాడడం అనేది ఆయన యొక్క వ్యక్తిగత సమస్య ఒకటి అనుకోకలేదు. అందులో ఆయన సమస్యకి పరిష్కారం ఉంది, మన సమస్యకి అందులో పరిష్కారం ఉంది. ముకుందుడు కేవలం కులశేఖరుడు ఒకటికే అవసరం కాదు, అందరి యొక్క నిరంతర అవసరం, నిత్య అవసరం. ఆయన గుర్తించాడు కనుక ఆయన భక్తుడి వైపు వెళ్ళింది. నిన్న రోజున చెప్పుకున్నట్టుగా ప్రతి మానవ హృదయంలో నుండి ప్రేమ ఏదైతే ఉందో ప్రతివాడికి వాడి మీద వాడికి ఎప్పుడు కూడా తరగని ప్రేమ ఉంది. ఆ ప్రేమ నిరంతరం పెరిగేదే కానీ తగ్గేది కాదు. అలాగే ప్రతివారికి ఎవరికి వారి మీద ద్వేషం ఉండే అవకాశం ఉంది. నన్ను నేను ద్వేషించుకునే క్షణం ఎప్పుడూ ఉండదు. నాకు నేను అప్రియం ఎప్పుడు కాదు, నాకు నేను సదా ప్రియం. ఇంక దీనిలో భాగంగానే మనకు అనుకూలమైన వాడిని ప్రేమించడం, మనకు ప్రతికూలం ఉన్నవాడిని ద్వేషించడం, ఈ రాగద్వేషాలన్నిటికీ వెనకాతలు ఉన్నది మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి ప్రేమ. అందువల్ల ప్రేమే మన స్వరూపము. కనుక మనమే మన ప్రేమ ఉంది కాబట్టి ఆ మనల్ని మనం ప్రస్తుతం దేహం అనుకుంటున్నాం కనుక దేహాన్ని క్షేమంగా ఉంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఈ దేహగత జీవితానికి ఇబ్బంది కలిగించే పరిస్థితులు దూరంగా పెడుతున్నాం. యథాశక్తి అనుకూలంగా ఉన్న వాటిని చేరువ చేసుకుంటున్నాం. మొత్తం మీద ఈ విధంగా నా మీద నాకు నిరంతరం ప్రేమ కలిగి ఉన్న నేను ప్రస్తుతానికి బాగులేదు. నా మీద నాకు ప్రేమ ఉంది కనుక నన్ను నేను అందంగా తయారు చేసుకోవాలి, నన్ను నేను బాగుగా తయారు చేసుకోవాలి. ఏంటా బాగు? ప్రస్తుతం నాకు ఇష్టం లేని అశాంతి నాలో చోటు చేస్తుంది, కావలసిన శాంతి లేదు. కనుక లేని శాంతిని పొందాలి, ఉన్న శాంతిని బయటికి తరమాలి. కనుక ఈ నా ప్రేమ ఏదైతే ఉందో కేవలం నా వల్లే నేను సాధించలేకపోతున్నాను కనుక తోటి వాళ్ళని ప్రేమిస్తే ఏమైనా వస్తుందేమో. ఎందుకంటే అవతల వాళ్ళు శాంతి స్వరూపులుగా కనిపిస్తున్నారు కనుక నాకేదో నా భ్రాంతికి నా ప్రేమను వాళ్ళవి లోకుల మీదకి, ప్రపంచ విషయాల మీదకి. లోకులు అంటే ఇళ్లలో వాళ్ళు కూడా వస్తారు సుమా, వాళ్ళు కూడా వస్తారు కనుక వాళ్ళ మీద నా ప్రేమను పంపించి వాళ్ళతో ప్రేమింపబడి నేను వాళ్ళని ప్రేమించి రెండు కూడా పరస్పరం ఉండురులు ఒకరికొకరు రెండు కూడా తిరిగి తద్వారా నేను శాంతి పొందుతాననే ప్రయత్నం జరుగుతుంది. ఇదే మన నుంచి కర్మల రూపంలో నడుస్తుంది. ఆలోచనలు తద్వారా కర్మలు ఇవే ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరుతున్నాయి. అయితే ఇలా ఇప్పటిదాకా ప్రేమించడం అన్నది నిన్నో మనం మొదలైంది కాదు, పుట్టినప్పటి నుంచి. కనుక ఈ విధంగా నిరంతరం ప్రేమిస్తున్నాం కానీ ప్రేమకైతే అక్కడ సఫలత్వం రావటం లేదు అనేది మన అందరి యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్. కాదనడానికి అవకాశం లేదు. కనుక ఒక్కసారి ఈ ప్రేమని సరైన చోట పెడుతున్నామా? పెట్టిన డబ్బు తిరిగి వస్తే సరైన వాడు, పెట్టింది కాస్త పడకపోతే సరైన స్థానం కాదు. సో మనం ఇప్పుడు వేటినైతే ప్రేమ స్థానాలుగా పెట్టుకున్నామో ఇవి నిజంగా స్థానములా ఒకసారి పరిశీలిస్తే అసలు మనం ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నామో ఒక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. వాళ్ళు ఆ విధంగానే ప్రపంచంలో 10 మందిని ప్రేమిస్తున్నవారు కదా. ఇప్పుడు డబ్బు ఇచ్చేవాడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి కానీ అప్పుల్లో కూరుకుపోయిన వాడి దగ్గరికి అప్పు కోసం వెళితే అవకాశం లేదు, అది అర్థరహితం. కనుక మనం ఈరోజు ఎవరైతే ప్రేమిస్తున్నామో ప్రపంచంలో వాళ్ళు మనలాగే వాళ్ళని ప్రేమించే వాళ్ళ కోసం వెతుకుంటున్నవాళ్ళు. ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. వాళ్ళు వెతుకులాట్లో ఉన్నారు, మనం వెతుకులాట్లో ఉన్నాం. మనం అంతవరకు చూడడం, మనం ప్రేమించేస్తాం వెంటనే. కానీ వాడు వెతుకుంటున్నవాడే వల్ల వాడికి ప్రేమ విఫలత్వం ఉంది వెనకాల. ఇన్ని విషయాలు ఆలోచించాం, వాడి మీద తీసుకుని మన ప్రేమను పెట్టాం.
వాడు మన నమ్ముతాడు. మొత్తమే ప్రేమలు అటు 4 రోజులు నడుస్తాయి. మొత్తమే ఈ విధంగా పెట్టుకుంటే మనం కోరుకుంటున్న శాంతి ఏదైతే ఉందో, ఈ శాంతి నిమిత్తం ప్రేమిస్తున్నాను కనుక వెళ్ళిన అసలు వీళ్ళు శాంతినిచ్చే సామర్థ్యం ఉందా, నా ప్రేమకి వీళ్ళు అర్హులా అంటే దాని అర్థం ద్వేషించడం కాదు. దాని అర్థం ప్రేమ చాలా విలువైన వస్తువు, చాలా విలువైన. ఒంటికి రక్తం ఎటువంటిదో మనసు